learn the skills for future. Hello, Reading and Oratory Club members, shall we begin? Yes, sir, we can start. Hello. Please comments. Thank you. Okay. Good evening, everyone. Welcome you all to this talk on Skills of the Future, organized by Mattheophilus Training College Reading and Oratory Club, Likha, in association with the IQAC. Let's begin this program with a prayer. I invite Kavya for the prayer. तेजो मम तेजो भुवनां पूरक तेजो तेजो मम तेजो भुवनां पूरक तेजो नयनाश्लेषत तेजो हृदि मधुसेजगतेजो नयना क्लेशत तेजो हृदि मधुसेजगतेजो अह नृत्यति तेज प्रियतम जीवन केन्द्री अह नृत्यति तेज प्रियतम जीवन केन्द्री मा प्रेम सुगन्धि प्रियतमन्दी तेज मा प्रेम सुगन्धि प्रियतमन्दी तेज तेजो मम तेजो भुवन पूरक तेजो तेजो मम तेजो भुवनां पूरक तेजो. Thank you, Kavya, for the beautiful prayer. Now I invite Anju Mariam Aji for the welcome address. Good evening, everyone. Respected Principal, Dr. Joji sir, Chief Guest, Dr. Shalini ma'am, teachers, and my dear friends. Today, on this auspicious evening, it's my pleasure to extend a cheerful welcome to one and all present here. First, I welcome our Chief Guest, Dr. Shalini ma'am, Principal, SN Gurukrupa College of Education, Pothencourt. She is very familiar to all of us. It's our pleasure to welcome you, ma'am, as our resource person for the talk on skills of the future. Welcome, ma'am. Next, I welcome our respected principal, college union advisor, and also reading and oratory club coordinator, Dr. George sir, who is a great motivation to all of us. Welcome, sir. Next, with immense pleasure, I welcome all our respected faculties and other guests present here to this session. Last but not the least, I welcome all my dear friends to this session. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you, Anju. Now, I invite Dr. Jojo John sir to say a few words. Thank you very much, Anju, for that sweet welcome. I'm really delighted to enjoy the beautiful way all of you are organizing all these things. Thank you very much. Now, dear friends, let me take only 2 minutes now. I would like to speak something about Dr. Shalini, an exceptional philanthropist, very humane and scholarly always. Her radio talks I used to record and listen again and again. Now, wherever she goes, she gives a very positive and concrete impression. After taking up the responsibility of the principal of SN Gurukrupa College, the status of the college has reached great heights. And recently, the students of Guru Kripa College bagged some of the prestigious distinctions in the University Youth Festival of Kerala as well. Actually, she belongs to Martha Plus Training College family. She was there for the B.Ed, then for the M.Ed, and she was a rank holder from MTC, and she trained many postgraduates of Martha Plus Training College as a faculty of Martha Plus Training College. Her PhD is very popular on transactional analysis, a real gem of a person, outstanding human being.
Shalini, Dr. Shalini, we are indebted to you for having taken up this responsibility to interact with the students and teachers and the society on skills of the future. Thank you very much. Thank you Now, very much. That's okay, sir. thank you very much. Now it's my honor and privilege to welcome all of you towards the windows, towards the horizons of new skills. And future is going to be skill oriented. Now we have heard Akshat speaking on innovative types of schools and everything which focus on skills of students. So we have to acquire skills for the future, life skills, soft skills, and emotional skills and educational skills. And this talk by Dr. Shalini would enlighten us to be more focusing on those very important and significant areas. I am really delighted to welcome everybody who is present here for having collaborated with us with Marthaplus Training College and for having joined this program. We look forward to your patronage and collaboration in the national colloquium for 25th of this month and for the international seminar which happens to be from 29th to 31st of this month. I would like to wish all of you a wonderful time. Thank you from the bottom of my heart. Thank you very much. Thank you, sir. Jojo sir has already given a glowing introduction to Shalini ma'am, but I will give a formal introduction to ma'am for those who are unfamiliar. So we have with us Dr. Shalini S, who has a teaching experience that spans almost 11 years. And in fact, she was a former professor at our own college. She is currently principal SN Gurukrupa College of Education, Pothankode. She also has wide experience as a resource person handling variety of sessions related to guidance and counseling, stress management, and she was also part of Magal Koppam, an awareness program for parents. She is also faculty member in Adult and Continuing Education, University of Kerala. She has telecasted over 45 Shubhachinta in Akashavani and also 2 programs in All India Radio related to COVID pandemic. She worked as associate editor in the Kerala University approved journal Teacher, Learner and Society. She has guided over 42 M.Ed theses and she is also chairperson of Sanjo's Educational Trust. We are truly honored to have you here, ma'am, today with us for the session. Over to you. Thank you. Thank you very much for this wonderful welcome. First of all, I would like my sincere gratitude to George sir for inviting me to this wonderful session. And okay, then today we are going to discuss about a very relevant and interesting topic, that is skills of the future. As you know, the most important skill for the future is none other than technological skill. But today, I'm going to discuss about some areas of life skills. I'm sure this topic is very familiar to all of you present here, because we are always here. We are always hear this term life skill, life skill, life skills, and as we know, there are so many components of life skill also. Okay. Then today we are going to discuss about around 8 components of life skills. There are so many components of life skills, but today we are discussing about 8 components of life skill. And എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ എനി ക്ലാസ്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി. സോ ഐ നീഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ. ഐ എക്സ്പെക്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് അവയർനെസ്. Shalini teacher, shall I interrupt for 1 minute? We can have a photo of the participants with the video open. Shall I, please? Okay, sir. Sure. And it would be great if some of you keep the video open throughout the session so that, as Dr. Shalini wishes it, we can have a wonderful interaction looking at the face of each one of us. If possible, friends, if possible, can you open your video for a couple of minutes so that we can take a screenshot of the webinar? That would be useful for you and for us also. Thank you very much.
That's enough. Thank you very much. Ma'am, please carry on. If possible, keep the video open. If possible. We are not pressing you, please. Shalini ma'am, thank Okay, you. okay. Carry forward, please. Okay, sir. Okay. Then the first component is self-awareness. Sapna, some faces are very familiar for me. Sapna, Yes, then ma'am. Shafi. Okay, Sapna. Then Yes, ma'am. what is self-awareness in your concept? That is being aware of our own strengths, weaknesses, etc. Okay, that a person should aware about our own strength, weakness, etc. And suppose if we are aware about ourselves, then we can identify our strength, identify our weakness. Okay, ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആസ് എ പേഴ്സൺ വാട്ട് ആർ ദ എന്താ പറയുക ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താൽ വലിയ സന്തോഷം. ഷീല കേൾക്കാൻ Excessive anger we would not burst out. Yes. Once we are aware of ourselves, we would have more of self control. Dr. Shalini ma'am. Okay. Then suppose ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പണ്ടൊരു നിങ്ങൾ ഫിലിമൊക്കെ കാണുന്നവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുതിരവട്ടം പപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫിലിമിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നീ ആരാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് ഒരു അവയർനെസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണം. ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ കേട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, മൗഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ബോയുടെ കഥ അല്ലേ. ഈ ബോയ് വളർന്നത് ഫോറസ്റ്റിലാണ്. ആ ടൈമിൽ ഈസ് നോട്ട് അവെയർ ദാറ്റ് ഹീസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അന്ന് അവൻ അതൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ മോഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവനൊരു ആനിമൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. കാരണം അവന് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ആനിമൽസിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്നത് വനത്തിലാണ്. ലേറ്റർ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്നും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ പിന്നീടാണ് അവന്റെ ലൈഫിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സക്സസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട്. ലൈഫ് സ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്കിൽസിലോട്ട് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടുതലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട്, അതേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ആസ് എ ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സ്, BA ടീച്ചർ ട്രെയിനീസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഒരു ടീച്ചറിന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽസിന്റെ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അറിവും അതെല്ലാം അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ നേടിയതിനു ശേഷമായിരിക്കണം ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലോട്ട് അവർ എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പൊ സെൽഫ് ഒരു അവയർനെസ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിന്, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീക്ക്നെസ് ഇതാണെന്ന് സപ്പോസ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒരു സക്സസിലോട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലോട്ട് എത്താനും എനിക്ക് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെൽഫ് അവെയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് കൊണ്ടാണ് സോട്ട് അനാലിസിസ്. ആ ഒരു ടേം എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോട്ട് അനാലിസിസ്, സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്. ഇത്രയും നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്, എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്, എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ത്രെറ്റ്, ഇതിനെ എല്ലാം കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എപ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ വീക്കർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ ഏരിയാസിലും എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ ഏരിയാസ് നമുക്കൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ. കൂടുതലും നമ്മുടെ വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ വീക്ക്നെസ് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല കാര്യം. എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ അവർ വീക്കർ ഏരിയാസ് എന്നുള്ളത് ആസ് എ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, സെൽഫ് അവയർനെസ്. ഹൂ ആം ഐ, ഞാൻ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ്, ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് അവയർനെസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എംപതി ആൻഡ് സിമ്പതി. ഈ രണ്ട് ടേമും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എംപതി ആൻഡ് സിമ്പതി? ഇതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പതി ആൻഡ് എംപതി എന്നുള്ളത്. ദെൻ സിമ്പതി ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് ഫീലിംഗ് ബിക്കോസ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെയിം. അതാണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സിമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ചില സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കഷ്ടമായിപ്പോയല്ലോ, എന്താ അങ്ങനെ പറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയത്, ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുനാമി, അതായത് കേരളം കണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സുനാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ സുനാമി വന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തു. രണ്ട് രീതി, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തു സിമ്പതി. പക്ഷെ ഒരു പത്തനംതിട്ട നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, ഞാനായിരുന്ന ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്ന ആ വെള്ളം കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പതി ആൻഡ് എംപതി. നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ വന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ലൈനിൽ, ഒരു ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എംപതി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പതി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ആണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അവരെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. അത് വരുമ്പോഴാണ് സിമ്പതി. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി എംപതറ്റിക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സിമ്പതറ്റിക്, രണ്ടുമായിരിക്കണം അല്ലേ. ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് എംപതറ്റിക്, രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ച് നാളിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരികയാണ്, എന്നും സാർ അടിക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ, കണ്ടിന്യൂ എന്ന് വന്നാലും ഈ സാർ അടി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മോർണിംഗിൽ ഈ സാറ് വരുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞ് രാവിലെ പത്രം ഇടാൻ പോവുകയാണ്. 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് ഈ കുട്ടി പത്രം ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പത്രം ഇടാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് ക്ലാസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയെ എന്താ പറയുക, ആ കുട്ടിയെ ഒരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ഒരു സിമ്പത്തി, എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ആ റീസൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഈ അധ്യാപകൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ദ റിസൾട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് സിമ്പതി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എംപതി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 3 എണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സിമ്പതി ആൻഡ് എംപതി. ഇനി തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ചിന്റെ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ. എനിക്കതാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നേ. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ഐഡന്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം, എക്സ്പ്ലോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, സെലക്ട് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ, ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. അപ്പം ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറേയും കൂടി ലൈഫ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ടീച്ചറിന് ഉണ്ടാകണം ഇല്ലേ. നമ്മുടെ മുൻപിൽ ക്ലാസ് ടൈമിൽ വരുന്ന കുറെ പ്രോബ്ലം, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ കണ്ട പ്രോബ്ലംസ് അല്ല. വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കറന്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിനാരിയോ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ. പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വഴക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് വഴക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തതിന് വഴക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് വഴക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റിംഗ് കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാ. ഇനി കൂടിപ്പോയാൽ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ ഒന്ന് ഒരു കളിക്കാൻ പോയി, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിൽ നൗ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ റിലേഷൻഷിപ്പിൽപ്പെട്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാഗ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് യൂണിഫോമിന് പകരം വേറെ ഡ്രസ്സ് വെച്ച് പുറത്തു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയാണ് ഇന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ആസ് എ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട വേസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇല്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തെയും കാണേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്, അത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഐഡന്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ് ശരിയാണ്, ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമായി. ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ക്വിക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മേ ബി ദേർ ആർ സം കോൺസിക്വൻസസ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ടൈം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം സിറ്റുവേഷനിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ, അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേം ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുമുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഡിസിഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക, ഇന്നോവേറ്റ് ടു അഡ്രസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാനേജിങ് കോൺസിക്വൻസസ്, ദെൻ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതാണോ ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽ? പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലൈഫ് സ്കിൽ എല്ലാം ഒരാളിൽ ഈ സ്കിൽസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ വന്നിട്ട് നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത്, ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി, കേപ്പബിലിറ്റി വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു കറേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? നമുക്കൊരു ഡിസിഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കറേജ്. അപ്പൊ അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു പ്രോബ്ലംസും അവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി അല്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഈവൻ നമ്മളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഈസ് ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ. അപ്പൊ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുറ്റും അവരുറങ്ങുമ്പോൾ ഉണരുന്നു, അപ്പം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറെ എക്സ്പോഷർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വലുതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിസൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവരിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ലൈഫിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? ഈ ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽസ് നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽസ് നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ, അവരുടെ ലൈഫിനെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പേരൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ്, അതായത് ശരിയാണ്, പേരൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. പക്ഷേ അതിനകത്ത് വേറൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സർട്ടൻ ഇന്നേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഇന്നേറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ആസ് എ ടീച്ചർ ഓർ ആസ് എ പേരന്റ്, വി ഷുഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഏത് പ്രോപ്പർ വേയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവും. അല്ല നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വന്നാൽ ലേറ്ററിൽ എന്താണ്, അവർക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകും. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്, കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് അവരിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാലേ പറ്റൂ. അതിനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് അവരിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവൂ. സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്താണ് എന്റെ കപ്പാസിറ്റീസ്, എന്താണ് എന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. അങ്ങനൊരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രാജുവലി ഉറപ്പായിട്ടും വരും. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ BEdും MEdും ഒക്കെ പഠിച്ചത് മാത്യു ട്രെയിനിങ് കോളേജിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും വരച്ചുമൊക്കെ ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ അധ്യാപകർ, എസ്പെഷ്യലി ജോജി സാർ, GB ടീച്ചർ, മായ ടീച്ചർ, ബെൻഡിക് സാർ, ഇവരൊക്കെ തന്ന ഒരു കറേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക്.
യു ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നൊരു കറേജ് ഉണ്ട്. അതെന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്നിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോബ്ലംസ്, അപ്പൊ അതൊരു ടീച്ചറിന് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് കുട്ടികളിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സബ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ. റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി, റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫാമിലി, ആൻഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ആസ് എ ടീച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗുഡ് സ്പീക്കറും ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഗുഡ് ലിസണറും ആയിരിക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്, നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളൊക്കെ മാത്രം നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി, മേ ബി ഫ്രണ്ട്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആകാം, ഇവരിലൊക്കെ നമ്മുടെ മാത്രം ഇഷ്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. അവർക്കും സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. അവരെയും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആയിട്ട് കാണണം. അവർ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം മഗപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളല്ല. നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും ശരി, ഓക്കെ, ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇത് മതി, ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യം, ഇത് മതി എന്ന് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പറയുന്നവരുണ്ട്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് അവിടെ ലവും കെയറും ഒന്നും വരത്തില്ല. അതൊരു പേടിച്ച് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പേടിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നാളെ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൈവയ്യായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മേ ബി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ പറ്റാതെ പോകും. അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്കില്ലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ട് ലിങ്ക് ടു ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വേരിയസ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവന് സൊസൈറ്റിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ എന്ത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പേടിച്ച് നമ്മളൊക്കെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും ദഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണും, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വി ആർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ടു ഡു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ. അത് നമ്മളെ അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അതിന് പകരം ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഇല്ലേ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുക, എന്നിട്ടൊരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുക. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അതല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് മോർ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ക്രിറ്റിസിസം. ഈ ക്രിറ്റിസിസം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും തന്നെ തയ്യാറാകുന്നു. ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ക്രിറ്റിസിസം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്, ക്രിറ്റിസിസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. കാരണം അവർക്കറിയാം ക്രിറ്റിസിസം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും, ക്രിറ്റിസിസം എപ്പോഴും നമ്മളെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്നും ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്രിറ്റിസിസം മാറും, കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രിറ്റിസിസം മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസിസം കേൾക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൈകി വരുന്നതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം മാറി, റീസൺ ഫോർ ക്രിറ്റിസിസം മാറി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ആരും എടുക്കാറില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു ക്രിറ്റിസിസം പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ഇന്ന്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ടീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെൽഫ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയുന്നത്, അപ്പം അതിന് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയാമോ? അങ്ങനെ ക്രിറ്റിസിസം ഒന്നും അല്ല അത്. കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു അവനൊരു
വീഴ്ച വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ അത് ടീച്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം മേ ബി പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിനെ ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ട് കണ്ട്. പക്ഷെ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ വീക്കറായെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഏരിയ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ? എത്ര പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും അല്ല, കുറച്ചു പേരെങ്കിലും. ഇങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലൈഫിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട്, എല്ലാം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം. ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ക്രിട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളും ഒക്കെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോബഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? അല്ല, നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്, കുറവുകളും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ്സും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സിനെ ഒരാൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റും കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലത്ത്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. എനിക്കും ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഒക്കെ. അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഒക്കെ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സാണ്. ഇപ്പം ഒരു ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ലേറ്റായി വീട്ടിൽ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനാണ്. എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ? സമയത്തിന് എത്താൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സമയത്തിനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇനി കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ചെന്നാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണോ? ഇങ്ങനെ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത്. എന്തിനാണ് ഇതിനു വേണ്ടി സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളിലോട്ട് എടുത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ചിലരുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഭയങ്കര കൂളായി എന്ത് വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ അതിനെ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. സ്ട്രെസ്സേ ലൈഫിൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിൽ സ്ട്രെസ് കൂടിയിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 16 year old ഉള്ള ഒരു കുട്ടി, 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി സ്ട്രെസ് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം? അത് ഫെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഒരുപാട് കൂടുതൽ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ അതിന് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് കുഞ്ഞിന്. എന്താണ് പ്രഷർ? അതിന് ടെൻഷനാണ്. അതിന്റെ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് +1 +1 കഴിയുമ്പോൾ എൻട്രൻസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനിലാണ് ഇപ്പോഴേ അതിന് BP കൂടിയത്. ഇതിനാരാണ് കാരണക്കാരാണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫുൾ എൻവയോൺമെന്റ് ആ കുട്ടിയിൽ കുത്തിവെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തത് ആരാണ്? മേ ബി എന്റെ പേരൻസ് ആണ്. ടീച്ചേഴ്സിന് സമയമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സോ മെനി സ്ട്രെസ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ്. സോ മെനി സ്ട്രെസ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ആണെന്നുള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യുക? സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ബാലൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ. ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്, ഹൗ ടു മാനേജ് അവർ സ്ട്രെസ്. ചിലർക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ മതി, ഭയങ്കര അപ്പൊ ചോദിക്കും ടെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. പറ്റും, ടെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. അത് ചിലരുടെ സ്ട്രെസ് റിലീസിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. ചിലർ ഈ സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളോട് വി ക്യാൻ ഷെയർ അവർ സ്ട്രെസ്. അതൊരു വലിയ റെമഡിയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം, സ്ട്രെസ് റിലീസിങ് മെഡിസിൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ ഇതൊക്കെ സ്ട്രെസ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി യോഗ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി മെഡിറ്റേഷൻ, അതൊന്നും സ്ട്രെസ് റിലീസിങ് ടെക്നിക്സ് അല്ല. ബട്ട് വെൻ വി ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ഓൾ ദീസ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഹോബീസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ്. അതെ, എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചെകുത്താന്റെ പണിപ്പുര എന്ന് കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ
യെസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കാതിരിക്കുക, ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. സിനിമ കാണുന്നതാണോ ഇഷ്ടം? ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് വായിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം? അങ്ങനെ പാടുന്നതാണോ ഇഷ്ടം? അങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇഷ്ടം? അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏജ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ട്, ഇറ്റ്സ് ഉള്ളി എ നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ ഏത് ഏജിലും സ്ട്രെസ് റിലീസിങ്ങിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് വി ആസ് എ പേഴ്സൺ വി ഷുഡ് മാനേജ് അവർ സ്ട്രെസ്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അപ്പോൾ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഈ രണ്ട് ടേമും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, അത് നമുക്കറിയാം. അടുത്ത ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോഴും അതെ, ഫ്യൂച്ചറിലും അതെ, ഇനിയും എന്നും അതെ. ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, അല്ലെ? ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. എപ്പോഴും ഏജ് ഓൾഡ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കുറെ ആശയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കുറെ ഐഡിയാസും ഒക്കെ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റിയും കേപ്പബിലിറ്റിയും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പൊ ചോദിക്കും, അതൊക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കണം. എന്ത് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ കൺവേർജന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം. ഓരോ പ്രോബ്ലംസിലെയും മോർ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻസിൽ എത്താൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് ന്യൂ ഐഡിയാസിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ തിങ്കിങ്ങും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ലൈഫ് സ്കില്ലിന്റെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എനി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെ? അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്ട്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. ബട്ട് വൈൽ കൺസിഡറിങ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രോക്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ സ്ട്രോക്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം എവ്രിവൺ നീഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ, ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ കൊള്ളാം, നമ്മൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ആണ്. എനിക്കതെ നന്നായിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇന്നത് ചെയ്തത് നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശാലിനി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേർഡ് എനിക്ക് തരുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ്. അതേസമയം ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു, വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് മിണ്ടാതങ്ങ് പോകണം, കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല, അതിനകത്ത് പറയണ്ടെന്നൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറയും, അത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് അവർ ബിഹേവിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയും. എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുക, അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഫോർ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഈ ഒരു വേ ഓഫ് റെക്കഗ്നേഷനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡിങ് എ പാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡിങ് എ ഗുഡ് വേർഡ്. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ആസ് എ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്താണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഏജ് കൊണ്ട് there may be a communication gap between the student and teacher എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ടീച്ചറിന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്ന സെൻസിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മമാരോടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് പറയും, ഞാൻ പറയുന്ന ആംഗിളിലല്ല അച്ഛനും അമ്മയും അത് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിക്കല്ല എടുക്കുന്നത്. അതിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും,
അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വേ ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ, സെർട്ടൻ ഡിഫക്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്, ഫാമിലിയിൽ വരുമ്പോഴും ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്ന സെൻസിലായിരിക്കത്തില്ല വൈഫ് അതിനെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തിരിച്ചും അതെ, നമ്മൾ പറയുന്ന സെൻസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നത്. ആസ് എ ടീച്ചർ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് അവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, അതും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ ആസ് എ ഹോൾ, ഒരു എന്താണ് അവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അവൻ, അവന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ മാത്രമേ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ടീച്ചർ എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റില് ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽ, ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്കില്ലുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതിനിടയിൽ ഒരു ലാഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷന്റെ അതിന് പോലും ഒരു അതുപോലും ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. അപ്പൊ ഈ 8 കീ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ലൈഫ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്കിനിയും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആണ്. യു ക്യാൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് യുവർ ഡൗട്ട് ഓർ യുവർ സജഷൻസ്, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്നോട് പറയാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് നേരം ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ, അതല്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ജോജി സാറേ, പ്ലീസ്. Thank you, Shalini teacher, for that very sweet address. You have given all the important skills that we need for a happy and successful life. Now, dear friends, the platform is open for everyone. How can we develop skills of the future? You can give some suggestions about the other skills that would add to the beauty of our lives. So I would like to add something about thinking skills. So what we need most now is thinking skills, because so all these years we were obsessed with degrees, so maybe many post graduations, many PhDs and all those things. But now today is an age of startups. So just think of the company Zomato, a small company using technology, developed very fast. So in the past, we used to see 30-40 years of time for the development of a great company. For example, a company like Reliance, it took around 40 years to develop and become one of the best companies in the world. But now Zomato is a small company. It started as a small company, but in a few years, it became one of the best companies of India. So that is today's age. Now, new thinking and innovation and divergent thinking, as Dr. Shalini has pointed out, would help us to face our challenges in a positive manner and go forward. And it would also be helping us to solve our problems and lead a happy life in the family and in the firm where we work. That's what I would like to add. Now, dear participants, you can also add some points to what Dr. Shalini has pointed out, and if there are some queries, you can add your queries in the chat, or you can pose your queries as well. Thank you. Dr. Stalini and Dr. Jojo. And then there's a doubt that assertiveness is a vital skill that can lead to greater success. Yes. What exactly it means, that assertiveness? Thank you, Vatsala teacher, for that brilliant question. Assertiveness is very important. Once I heard someone tell, we need more courage to say a no than to say 1,000 yes. So teachers should be friendly with the students,
but So we should there is it says like this, saying no is an essential aspect of assertiveness, just like you said. ma'am, there are situations where we have to say no, Uh, because if we don't fail to say no, we if we always try to live in tune with the wishes of others, so in the next level we won't be able to satisfy them all. They would come back and tell them, if it was not possible for you, why didn't you say no then? I would have thought for somebody else, I had some other substitutes, but you didn't say no. And that is what is causing problems to me. Okay, there are situations where we should be ready to say no, but we can, even when we say no, we can communicate it in a soothing manner. That's important. Many a time people become distressed not because of the no's, but because of the way that no is uttered. If we tell that it's not possible for you, so for example, if an old man is asking for a subsidy in a government office, the clerk said, where were you all the time? Because the date has already closed last week. Now you are coming with the application form. It's rubbish. That is one possibility. The second possibility is this: tell it in an amiable way. Thank you very much for the application form. We will consider it. We'll try our best. But for the time being, the application was closed a couple of days ago. But there are possibilities for new avenues, and we will consider yours. The way we communicate is very important. That's what I would like to say. Even when we say no to somebody, if we are polite and gentle in our way to tell that, and if we share the logic of telling that no, people would be happy to accept no's. That's what I feel. Dr. Shalini, what do you feel about that? So, actually, expressing this no is quite difficult for these days. But once we are enough courageous to say this no, and definitely it will help us for a lot of many ways in later life. I think so, sir. okay, Jyoti good. sir and Vansala teacher, may I? Yeah, please. Okay. Good evening, teacher. Good evening, Shalini ma'am. It was a wonderful presentation. I'm Dr. Asha AK. Yeah. Teacher, I feel then എൻ്റെ ഒരു suggestion മാത്രം ഞാൻ share ചെയ്യാണ്. Assertiveness, other than saying no, assertiveness in the classroom, I believe it is the courage with which, or the clarity with which, or the conviction with which we present concepts in the classroom. Or when we give instructions to students, how clearly or how convincingly you present your arguments. അതും നമ്മുടെ assertiveness ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. If it is different, kindly let me know. No parayanulla assertiveness, that's an excellent capacity which all of us should develop. Other than that, a teacher should be assertive in the classrooms, because the assertiveness is tagged along with her content competency. Assertiveness tagged along with her communicative skills. Assertiveness is tagged along with how clearly and convincingly he or she presents her concepts to the students and makes them realize that this is the truth. So it shows the confidence. What you said is true, Dr. Yes, Asha. yes. It shows our confidence. It shows our conviction for the truth. It shows that the clarity of presentation as well. Okay, good. So, hello, sir. Yuva, sir. Would you like to add something? Sonu Kumar. സാർ രജനിയാണ് പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ. Please. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ശാലിനി. സാറ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പൊ ആസ് എ ടീച്ചർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചറാണ്, ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു നോ എന്നോ അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നോ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം കുട്ടികളുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അതാണ്. ഒന്നുകിൽ അവരൊരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ടീച്ചറിനെ ഒരു റിബലായിട്ട് കാണും. കാരണം അവരുടെ ഒരു ഇത് വെച്ച് കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നത്തെ
സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാല്യൂഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ, നമുക്ക് അവർ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസുകൾ ഒന്നും തെറ്റാണെന്ന് സാധൂകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് നോ പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എടുത്തടിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോ എന്നോ തെറ്റാണെന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്ത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരർത്ഥത്തിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്ക് നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അവരെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എത്രത്തോളം സംയമനത്തോടെ അവർ മനസ്സിലാക്കുമെന്നുള്ളതും അതും അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണത്. Thank you, Dr. Rajini, for that piece of information. Now, since our students are ones or twos in the families, they are getting all the privileges and they are not used to listening to no's. That's a big problem. So, but the teacher has to say no when that is required also. What we can adopt, the strategy that I would like to adopt is this. So first, delay the reply. Don't give the no very fast. Delay it. Second one is give it in a gradual manner, face by face, gradually. Prepare the students for no's first. Only at the climax you can say no. Gradually help them, build them, say the logic of it. For example, in my family, so I have got 4 kids, and so when they are watching mobile phones or TV all the time, it's tough to manage them. What I do is this: I try to collect videos of people telling the adverse effects of mobile phones and all those things, and I introduce such videos to them. I make them watch such videos. Gradually my kids are getting prepared to accept the reality. Yesterday I heard a talk of Dr. Shashi Tharoor, in which he said, I am what I am only because of my reading. And if you want your kids to develop their inner potentialities and capacities, gradually encourage them to read, not be too dependent on mobile phones, TVs, and laptops and internet. Let them read. Reading is the most pivotal skill that would equip our students, to enable our students to bring out the genius within. So I recorded that talk and brought it home and encouraged my kids to listen to what Dr. Shashi Tharoor is telling. Okay, I think my point is clear. No's are no's, no doubt about that. We can't afford to give painful medicines once in a while to our students, maybe even in our families, to our kids. We need no's many a time, but we have to prepare the stakeholders to accept that reality. We have to give them subconscious mind programming and rational persuasion, and gradually we have to program them to accept the reality. That's what I feel. Thank you. Okay, sir. One more thing I wish to add is that before giving training to the children or students, first of all, we have to give training to the parents too. Okay, in this present situation, give proper training to the parents, like premarital counseling, preschool training should be given to parents also. Then only our next generation will accept these no's and this criticism, everything except all, and they should get training from their home. The parents should aware about the current situation, and their children are facing so many life experiences. So they have to face criticism. So they have to face no. So before sending their children to the school, the parents should get proper training regarding all these things. I think so, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Good evening. I am Prem Anbumani from Tamil Nadu. Thank you, sir. Welcome, sir. Please, sir, share your ideas. Really, very much thanks and
Appreciate to Shalini ma'am. Explain about the empathy and the sympathy for the suitable examples. Thank you, sir. But my expectation from you, sir, how will you develop the empathy and the sympathy to students in our society? It will be, I was saw that little amount of the people is there having the sympathy. A few number of the people have the empathy. How will we develop? Is there any ways? Definitely, sir. There are different ways. I think, first of all, so we have to take our kids for journeys, our students, let them travel. If we take them to different places and we encourage them to travel, naturally they'll be developing their horizons, and there is possibility of development of empathy, because we can take our students to okay, maybe poor homes, slums, and all those things, and underprivileged children. We can take our kids to underprivileged children. So a handful of students from Marthavilas Training College visited a tribal school with only one teacher. All of them, all of them got inspired. All of them got inspired to work for the underprivileged children. That is one possibility. Possibility number two is to use media. Now we have got plenty of materials in media that can be used to develop such noble qualities. No doubt about that. We have got amazing videos, and videos have got such captivating power to change people. For example, I would like to quote the story of the Malayalam movie 2018, a beautiful movie. So Kerala, some people have produced. Okay, then we had the movie Bombay. Some years ago, we had an outstanding movie. Such movies can develop the feelings of empathy in our youngsters and kids. And there are only two methods of behavioral modification, sir. The first one is rational persuasion. Tell them the logic of it. The second method is subconscious mind programming through videos, stories, autobiographies, and real life experiences. Automatically, our children are programmed to a better, noble way of living. That's what I feel, sir. Sir, another thing is that this sympathy and empathy are developed through life experience. And another thing is imitation. And also, if suppose the parents are the role model for the children, I think this sympathy and empathy gradually develop in them also. Am I correct, sir? Okay. Thank you, sir, and thank you, madam, for your explanation. And Okay. others can brainstorm in the chat. How can we develop empathy? Why don't you brainstorm, please? So Sonu Kumar wants to tell something. Hello, Sonu Kumar, please. Sir, your voice is not clear. Hello, Sonu Kumar. प्रणाम सर, प्रणाम मैम। और पहली बात तो मैं हिंदी भाषा में बोलता हूँ, हमारी लैंग्वेज हिंदी है। और मैं बताऊं मैम, आपने जो बातें बताई और आज का जो जोजू सर, आज जो टॉपिक है आपका स्किल्स और फ्यूचर, स्किल और फ्यूचर का जो बात है यहाँ पे, पहली बात तो स्किल तो पहले भी था बट इतना नहीं था जो एक माध्यम बना। फ्यूचर पहले भी था, फ्यूचर आज भी है। तो कहने का मतलब यही है कि सीधा सीधी बात है, जहां आप मान लीजिए हम कोई सब्जेक्ट चूज करते, जैसे मैं हिंदी पत्रकारिता जनसंचार का विद्यार्थी हूँ, या कोई अगर बच्चा अपना कोई विषय अच्छा लगता है उसे लेता है, तो अवसर हर जगह है, ये समझना खुद में है हमें। तो मैम आपने जो बातें बताई, जो पॉजिटिव कुछ बातें, जो कुछ मुलायम आपने अपनी भाषा में रखी, मैं रखी आपने, मैं उसे समझ नहीं पाया, मगर जो आपने इंग्लिश वर्ड में बहुत सारी बातें को जो आपने बताया इंग्लिश लैंग्वेज में, मैं उसे समझा। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन और बहुत सी बातें जानने को मिला। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। Thank you, sir. Rajiv Varghese, sir. Hello, sir. Are you there, sir? Hello, sir. Sir, you can add some points, sir, about developing empathy and all those things, please, sir.
Hmm. Sir, disabled students not deserving empathy or sympathy. Please explain, Not sir. get that, sir. Once again, sir. Sir, disabled students in the classrooms, they deserve sympathy or empathy. They want They want, yeah, definitely they want empathy, sir. empathy. And sympathy is very painful to disabled Uh, students. correct, correct, sir. You have to But consider them some as teachers normal human showed beings. sympathy to students, sir. Sir, shall I share one of my experiences with one of my Okay, students? please explain, sir. So I had an outstanding student in my class who was really blind, 100% blind. And now he is working as a teacher in a Kerala government school. And I was dictating the syllabus. And in the syllabus, it was written software privacy. Software privacy. A group of 50 students, I was reading the syllabus, software privacy. Immediately, this student got up and asked me, Sir, is it software privacy or software piracy? I think it should be software piracy. Okay, so I felt that he had that great vision even to correct some of the things which were their wrong things, even the teachers are making. My student was able to do that. And what we need is real empathy for all the disadvantaged students and physically handicapped students also. Physically handicapped students also, we need to be very empathetic to them. We need to understand them and never sympathize. Sympathy is very painful, especially to special students. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir. Community kitchen, so that Kerala had during COVID times, is an excellent example of yeah, empathy. And everybody can watch the movie 2018. That movie develops empathy in everyone who watches it. It's about Kerala floods of 2018. Friends, I think we can move on to the final part of the presentation, final part of the program. Before concluding, I would like to tell you 2 3 things. Feedback form will be available at the end of the program. You can fill in. Meanwhile, we are organizing a handful of outstanding programs in the coming days. On 24th, we have a program by Dr. Vidya from Chennai. It's on positive vibe, how to maintain positive vibe. And Dr. Vidya happens to be one of the best resource persons of India. And on 25th, from 6 p.m. to 7:30, so we have a national colloquium by Dr. Sendil Nathan, sir. It's on research writing. And from 29 to 31st, Marthaplus Training College is organizing an international webinar. If you are interested, you can present a paper there, and selected papers will be published in the Journal of Marthaplus Training College, Teacher, Learner, and Society, which is recognized by the University of Kerala. And I would like to share the feedback form and the other forms, other 2 forms of joining the national colloquium and the international seminar. For the international seminar, if you are participating in the competition side, you have to send your PowerPoint and full paper by midnight 27. But if you are not particular about competition, you can present, you can give the PPT and the abstract by 28th, and you will be able to give the final paper by the end of June only. By the end of June only.
That's the information for all the participants who are attending this program. Thank you very much for your precious time, and we would be delighted to collaborate with you in future as well. And 24th, 25th, and from 29th to 31st, 3 brilliant programs are on the anvil. Thank you very much. Now, the Reading and Oratory Club members, can you move on to vote of thanks? मैम प्लीज अपना अनम्यूट करें, अनम्यूट. Okay, sorry. Let's move on to the vote of thanks. I invite Gayatri AR to propose the vote of thanks. Good evening, everyone. I've been assigned the duty to deliver the vote of thanks. First of all, let me thank our resource person of the day, Dr. Salini S. Ma'am, for this wonderful and enlightening talk on skills of the future. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank our principal, Dr. Jojo Jones, sir, for organizing this wonderful session. Next, I would like to thank all the participants. We even have participants from other states as well. Your participation motivates us to organize more programs like this. Once again, let me express my sincere gratitude to each and every one of you. Thank you. Thank you, Gayatri. We'll conclude with the national anthem. Sir, shall we move on to the national anthem? Okay, sir. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, everyone. Now we have come to the conclusion of this program. Have a great evening. Thank you very much. The feedback forms are available. Form is available.